अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतीर्थनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मया रामाद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियोळं प्रणमामि। भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्तान् दिनेन्द्रपरकालयितेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यतिराज सार्वभौमो जलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयः सुविदितः श्रीविष्णुचित्तालयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां योद्रामिडीनां यधात् पूर्वं तं गुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे। नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगेन्द्रं गुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुराधिपं भट्टार्यं निगमन्तयोगिजगदाचार्यो सुकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसमनः कोलेशदेवाधिपान् तिरुवरण्माल् श्रीनिमुदलै षडगोपन्नाथमुनीशीरुय्यकोण्डान् मणक्काल् नम्बिशन्नाम् आळवन्दार् कुरुमालादलर् कुरुहैप्पिरार् कन्बामितिराशर् गोविन्दर् கூரேஷர் பிரியவட்டர் வேதாந்தமுனிவர் திருக்கண்ணக்கன்புடையனம் பிள்ளை இவரில் அழித்தற்கு எய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவரருளாளர்த்தம் திருவடியூன்னிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன் பதங்கள் முன்பென்னொள் சேர்ந்தனமே. பக்தாமிரதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவாங்மயம் சஹஸ்ரசாகோபனிஷத் சமாகமம் நாமாம்யஹம் திராவிட வேதசாங்கரம் திருமலதினாடு என்னும் தென்குருகூர் என்னும் ஒரு நீயவன் பொருநள் என்னும் மறுமலைகள் அந்தாதி சேதானடியனே எப்பொழுதும் சிஞ்சியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலம் வாயாலும் மண் குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரெஞ்சன் தனத்தாலும் ஏதங்குரவிரேனந்த சிடகோபன் பாதங்கள் யாமடைவத்து ஏய்ந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜ மனிதன் வாய்ந்த மலப்பாதம் வணங்குகின்றேன். சாய்ந்து பெறும் சிறார் சிடகோபன் சந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெற வாந்திகளும் சோலைமுதலங்கர்வன் பழமையில் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரமம் ஈன்ற முதல் தாய் சிடகோபன் மைம்பால் வளர்த்தாள் இடத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க விரைநிலையும் மெய்யாமுயல் நிலையம் தக்க நெறியம் தலையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ் வினையும் போதும் குருகையர்கோன் யாழினிசை வேதத்தியல். நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். பகவத் விஷயம் ஈடு 36,000 படி 1ஆம் 10 திருவடி 7ஆம் பாட்டு 1:9 7ஆம் பாட்டு. வழிபறிக்கும் நிலத்தில் தன் கைப்பொருள் கொண்டு தப்பினவன் உகக்குமா போல இவர்களைப் போலன்றிக்கே பகவத் விஷயத்தை ஒழிய வேறு சிலரை கவி பாடுகைக்கு நான் க்ஷமனன்றிக்கேன் ಒಳಿಯ ಪೆತ್ತೇನ್ ಎಂದು ಪ್ರೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದರೋಡೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದವನು ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಧನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಂತೋಷಿಸುವಂತೆ ಇವರುಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಭಗವದ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಲ್ಲುವನಾಗದೇ ಇದ್ದ ಎಂದು ಪ್ರೀತರಾಗ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ನಾನು ಅವರಂತೆ ಬೇರೆ ಜನರನ್ನ ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕೊಂಡಾಡೋದನ್ನ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತ நம்மாழ்வார். சேரும் கொடை புகழ் எல்லையிலானை 1000 பேருடைய பிரானை அல்லால் மத்து யான்கிலேன் மாரியனைய கை மால்வரையக்கும் தின்தோளென்னு பாரில் ஓர் பத்தையை பச்சை பசும் பொய்கள் பேசவே.
ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಶೇರುಂ ತನಗೆ ತಕ್ಕ ಕೊಡೈ ಪುಹಳ್ ಧಾತೃತ್ವವನ್ನ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಇಲಾನೆ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಪಡೆದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಓರ್ 1000 ಪೇರುಡೆಯ ಪಿರಾನೆ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಸಹಸ್ರ ನಾಮಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಮಹೋಪಕಾರಕನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲ ಹೊರತು ಪಾರಿಲ್ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಓರ್ ಪತ್ತೆಯೇ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕ್ಷುದ್ರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕೈಮಾರಿ ಅನಯ ಎಂದ್ರೆ ಹಸ್ತೌದಾರ್ಯವು ವರ್ಷವನ್ನು ಸರಿಸುವ ಮೇಘಕ್ಕೆ ಸದೃಶ. ಇವರು ಕೊಡಗೆ ದಾನಿಗಳು ಏನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆಂತೋಳ್ ದೃಢವಾದ ಬಾಹುಗಳು, ಮಾಲ್ವರೆ ಒಕ್ಕಮೆನ್ನೆ ಮಹಾಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ಸದೃಶಗಳು. ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಈ ರೀತಿ ಉದ್ಗಾರ ಯಾರನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಆನಂದವಾಗ್ಬೇಕು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಕರ್ಣನಿಗಿಂತ ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. ಪಚ್ಚೈ ಪಶುಂಪೈಗಳ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಹಸಿ ಸುಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ಪೇಶ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾನಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಕ್ತನಲ್ಲ, ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ ನಾನು ಇಂತಹ ನಿತ್ಯೋಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಕ್ಷುದ್ರರನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲಾರೆ. ಏನೇ ಯಾರಿಗಾರು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ವರ್ಥವಾಗ್ಬೇಕು, ಅನರ್ಥವಾಗಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಪಿಸಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಇಂಥವ್ರು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಎಲ್ಲವರನ್ನು ಚೊಚ್ಚು ಕೇಳಿರೋದು ಅಧಿಕಸ್ಯ ಅಧಿಕಂ ಫಲಂ ಅಂತಿರೋದಂಗೆ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಏನೇನು ಹೇಳೋದು. ಯಾಕೆ ಈ ಸುಳ್ಳು ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ? ಸದ್ಯ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರವರು ಉದ್ಗರಿಸ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಹಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕೊಂಡಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಭಗವಂತನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 100ಗೆ 100% ಅನ್ವರ್ಥವಾಗುವಂತದ್ದು. ಸುಮ್ನೆ ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಈಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರೋ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಭಗವಂತ ಇದ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಅವನ ಸ್ತುತಿಗಳು, ಅವನ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ. ஈடு ஷேரும் இத்தியாதி கொடையாலே சேர்ந்த புகழுக்கு எல்லை இல்லாதவனை அந்திக்க தகுதியான கொடையால் ಉಂಡಾನ புகழுக்கு ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದವನ್ ಎನ್ನುದಲ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರಿಗೋ ಸಂತೋಷವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರೋ ಅವ್ರ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇವರು ಇನ್ಯಾರ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ, ನನ್ ಮಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಮಗನ್ನೇ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನೊಂದು ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ವಾ? ಹೋಗ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಮುಖಸ್ತುತಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಹಾ ಏನು ಅವ್ರ ಮಗ ನಮ್ಮ ಮಗನನ್ನೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನಂತೆ. ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ? ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಮುಖವಾಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬದುಕೋದು ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ? ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಕೊಂಚ ಕಾರ್ಯ ಆಗೋಟು ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಅವಳಕ್ಕೂ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಆಗೋಟು ಅಂತ ಸೊನ್ನೆ. ಈ ರೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಸುಮ್ನೆ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಮುಖಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಸಂತೋಷವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾ? சேர்ந்த புகழுக்கு எல்லை இல்லாதவனை அன்றைக்கு தொகுதியான கொடையால் உண்டான புகழுக்கு எல்லை இல்லாதவன் எண்ணுதல். அதாவது ஒருவனுக்கு ஒரு பசு கொடுத்தானாகில் இவனுக்கு இதுக்கு அடியன் என்றிருப்பார்கள். பெருமாள் சிம்மாசனமும் ஸ்ரீ சத்துஞ்சயனும் அகப்பட கொடுத்து நிறுவியராய் நிற்கிற வெளிவிலே திரிஜட்டன் வந்து அர்த்திக்க சரையூ தீர்த்தக்கு இவ்வுறவு பட்ட பசுக்களை உடைய கொண்டு போ என்று பெருமாள் கொடுக்க, பெருமாள் கொடுத்தாராகில் சேரும் என்றாகிறே. அப்படியே தகுதியான கொடையால் வந்து புகழுக்கு எல்லை இல்லாதவனே. இவ்விஷயத்தை ஆயிற்று கவி பாடுகிறது. 1000 இத்தியாதி. கவி பாடுமிடத்தில் 1-2 பேராய் அதுதானும் அகில விலகா என்ற போலேயாய்
ஒரு சந்தஸில் அடங்காதபடி இருக்கை என்றிக்கே நினைத்தபடி பாசுரமிட்டு கவி பாடலாம் படி அநேகம் திருநாமங்களை உண்டாக்கி வைத்து மகோபகாரகனை ஓராயிரம் ஓரொன்னே கவிபாடுகைக்கு விஷயம் போரும்படி அத்விதீயமாய் இருக்கை பிரானை அவத்தை எனக்கு பிரகாசிப்பித்த மகோபகாரகனை அல்லால் இத்தியாதி இவனை ஒழிய வேறொருவரை கவிப்பாட நான் சக்தனாகிறேன் எதுதான் நீர் மாட்டாதொழுகிறது என்ன மாறி அணைய கை கொடுக்கைக்கு முதல் இன்றைக்கே இருக்கிறான் ஒருவனை கொடைக்கு மேகத்தை ஒக்குமென்கை அதாவது பிரயோஜன நிரபேட்சமாக கொடுக்கையும் கொடுக்க பெறாத போது உடம்பு வெளுக்கையுமாகிரும் உடம்பு கையுமாகிற இத்தியாதிகள் கை என்றது கொடை மால்வரையொக்கும் இத்தியாதி கொடையை நினைத்து தேம்புகிற தோளை குறித்து கொடுத்த பனை திருக்கிறது என்னும் இத்தோள் நிழலிலே என்றோ லோகமாக ஜீவித்து கிடக்கிறது என்னும் பாலிலோர் பத்தையை போக பூமியில் உள்ளார் சிலராகில் ஆமிரே பூமியில் உள்ளார் சிலராய் பத்தையாய் அதாவது முளைத்திறந்து தீர்ந்த போவன சிறுதூர் உண்டாயிற்று அப்படியே உற்பத்தியை தொடங்கி விநாசத்தளவும் தனக்கு உறுப்பாதல் பிறர்க்கு உறுப்பாதல் செய்யாதவர்களை அன்றைக்கே பாரென்று நத்தமாய் அத்தால் ஒரு குடி பத்தின்றைக்கே இருக்கை பத்தையை கைப்பட்டதை இருக பிடித்து ஒருவர்க்கு ஒன்று ஈயாதவர்களை என்று தமிழின் வியாக்கியானம் பண்ணினான். ருணசமன் என்று சொல்லி போருவது பச்சை பசும் பொய்கள் பேசவே மெய்குலுமாத பொய்களை சொல்லும் 1000 பேருடைய பிரானை அல்லால் மத்து பாரிலோர் பத்தையை பசு பொய்கள் பேச யான்கிலேன். ಈಗಿನ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ಶೇರುಂ ಇತ್ಯಾದಿ ದಾನ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದವನನ್ನ ದಾನ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕೀರ್ತಿ ಅಲ್ಲದೆ ತಕ್ಕದಾದ ದಾನದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದವನು ಎಂದು ಕೂಡ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ಹಸುವನ್ನು ದಾನ ಕೊಟ್ಟವನಾದ್ರೆ ಇವನು ಹೀಗೆ ಕೊಡಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂದಿರ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮನು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಶತ್ರುಂಜಯನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲೇನೂ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದಾಗ ತ್ರಿಜಟನು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸರಿಯೂ ನದಿಯ ಇಡದ ದಡದ ಈಚೆ ಕಡೆ ಇರುವ ಪಶುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ಕೊಡಲು ಶ್ರೀರಾಮ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾಗೆಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆಯೇ ತಕ್ಕುದಾದ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಬಂದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದವನನ್ನ ಈ ವಿಷಯನ್ನು ಕುರಿತು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋದಾಗಿದೆ. 1000 ಇತ್ಯಾದಿ ಕವಿತೆ ಹಾಡುವಲ್ಲಿ 1 2 ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದು ಆ ಹೆಸರುಗಳು ಸಹ ಐಲವಿಲ ಎಂಬಂತೆ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಟುವಾಗಿ ಯಾವ ಛಂದಸ್ಸಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ಇರುವ ಹಾಗಲ್ಲದೆ ನೆನೆದಂತೆ ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಡಬಹುದಾದಂತೆ ಅನೇಕ ದಿವ್ಯ ನಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವ ಮಹೋಪಕಾರಕನನ್ನ 1000 ಒಂದೊಂದು ನಾಮವೇ ಕವಿತೆ ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಸಾಕಾಗುವಂತೆ ಅದ್ವಿತೀಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹಿರಾನೈ ಅವನನಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ ಪಡೆದ ಮಹೋಪಕಾರಕನನ್ನ ಅಲ್ಲಾಳ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಬ್ಬನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ನಾನು ಶಕ್ತನಲ್ಲ. ಯಾವುದು ತಾನೇ ನಿಮಗೆ ಬೇಡವಾಗಿರುವುದು ಎಂದ್ರೆ ಮಾರಿ ಹಣೆಯ ಕೈ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯವಿಲ್ಲದ ಒಬ್ಬನನ್ನ ದಾನ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮೇಘವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಕೊಡೋದು. ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಇವನ ದಾನ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇಘವನ್ನು ಹೋಲ್ತಾನೆ. ಏನು ಮೇಘ ಯಾಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತೆ, ಅದೇನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತ ಇವನಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಕೃಪಾವರ್ಷ ಅದು ಭಗವಂತನ ಹೋಲೋದು ಸರಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗತ್ತೋ. ದಾನ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ, ಮಾರಿಯಾದಿಯ ಕೈ,
ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳು. ಕೈ ಕೊಡುಗೈ, ಮಾಲ್ವರೆಯೊಕ್ಕುಂ ಇತ್ಯಾದಿ. ಕೊಡುಗೈಯನ್ನು ನೆನೆದು ಕೃಶವಾಗುವ ತೋಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕೊಟ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು, ಈ ತೋಳಿನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲವೋ ಲೋಕವು ಜೀವಿಸಿರುವುದು ಎಂದು ಪಾರಿಯೋರ್ ಪತ್ತೆಯೇ. ಭೋಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವರು ಕೆಲವರಾದ್ರೆ ಇರಬಹುದು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವರು ಕೆಲವರಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಷುದ್ರ ವಸ್ತುವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಮೊಳೆತು ಚಿಗುರಿ ಸೀದು ಹೋಗುವ ಕೆಲವು ತೃಣಗಳುಂಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ವಿನಾಶದವರೆಗೂ ತನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವಾಗಲಿ ಇತರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವವರನ್ನ, ಅಲ್ಲದೆ ಪಾರ್ ಎಂದರೆ ಇರುವ ಜಾಗವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಇರಲು ಒಂದು ಜಾಗ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ, ಪತ್ತಯೇ ಲೋಭಿಯಾಗಿ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಈ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದನ್ನು ಕೊಡದೆ ಇರುವವರನ್ನ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ತಮಿಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ತೃಣಸಮನು ಎಂದಂತಾಯಿತು. ಪಚ್ಚೈ ಪಶುಂಪೈಗಳ್ ಪೇಶವೇ, ಸತ್ಯದ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು 1000 ನಾಮಗಳುಳ್ಳ ಮಹೋಪಕಾರಕನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ಷುದ್ರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹಚ್ಚ ಹಸಿಯ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ನಾನು ಶಕ್ತನಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಯಾರು ಸಮರ್ಥನೋ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಿಂದೆ ಬಂತು ರಾಮಾಯಣದ್ದು ಆ ತ್ರಿಜಟ ಅಂತ ಒಬ್ಬ, ಈ ತ್ರಿಜಟೆ ಸ್ವಪ್ನ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ ಬೇರೆ. ಇವನೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ದರಿದ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಏನು ಯುವರಾಜ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದು ಏನೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಎಲ್ರದ್ದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವನು ಬಂದ, ರಾಮ ನನಗೇನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡು. ಇವನು ನೋಡ್ದ, ಇವನು ಕೃಷ್ಯ ಶರೀರ, ಬಡಕಲಿ ಶರೀರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ರಾಮ ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ನೀನೊಂದು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊ, ಈ ಕೋಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ತಗೋ, ಅದನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿ ಎಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಎಸಿತೀಯ ನೀನು, ಅಷ್ಟು ದೂರದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಹಸುವಿನ ಮಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂತು ಒಂದ. ಇವನು ಕಚ್ಚೆ ಕಚ್ಚದ ಭದ್ರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ಎತ್ತಿ ಬಲ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬೀಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಎಸೆದ ಅಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹದ್ದು ಆ ಜಾಗ ಪ್ರದೇಶ ಕವರ್ ಆಗುವಂತ ಅಷ್ಟು ಹಸುಗಳನ್ನ ಅವನಿಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ. ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ರಾಮ ಹೇಳ್ದ, ನೀನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ನಿನ್ಗೇನೋ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ, ಸುಮ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ. ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ಅವನಿಗಿದೆ, ತಗೊಳ್ಳೋ ನೀನು ತಗೊಂಡ. ಆದ್ರೆ ಏನೂ ಸಿಗದೆ, ಏನೋ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನೇ ಬಹಳ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ, ಅವರು ಏನು ಕೊಡದೆ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರಿಗಾಕ್ ಸುಮ್ನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳದ್ನ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಬರೀ ಹಸಿ ಸುಳ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ, ಏನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲ್ಲ ಅಂತ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದನ್ನೆಲ್ಲ ಆರೋಪಿಸಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು, ಇದು ಲೋಕದ ರೀತಿ. ಸದ್ಯ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುಂದಿನ ಪಾಚರ 8ಆம் பாட்டு. நான் பிறரை கைவிப்பாடுவேன் என்னிலும் என் வாக்கானது ಅವனை ಒಳಿಯ ಪಾಡಾದೆ ಎನ್கிறார். ನಾನು ಇತರರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದ್ರು ನನ್ನ ವಾಕಾದದು ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಹಾಡದು. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರು ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಗಾದೆ. ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ಕೊಡೋದು ಅವನ ಮುಖಾಂತರ. ಹಾಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ, ಒಬ್ರು ಕೊಡೋ ಮನ್ಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಂಡೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ನಾಲ್ಗೆನೇ ಬರೋಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡೋಕೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ್ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಹಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣನ್ನು ಅವ್ನು ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ, ನಮ್ ಗುರುಗಳ ಬೇಡ, ನಾನೇ ಹಾಡೋಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನಗಾಗಿ ಇಂದ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂದ, ನಿನ್ ದುಡ್ಡು ಬೇಡ ನನಗೆ ಅಂದ. ನಿನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಳ್ತೀನಿ, ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಇಂದ. ಕಳಿಸಯ್ಯ, ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು ಭಗವಂತ, ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೂಪ ಯೌವನ ಇದನ್ನು ಕೊಡು.
ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು, ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಶಿಕ್ಷೆ ನಿನಗೆ. ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ. ಬಂದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಗುರುಗಳೇ ತಿರುಮಳಿಸಿ ಆಳ್ವ, ಈ ರಾಜ ನನ್ನ ಈ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನೀವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರುಗಳು ಎದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರು, ಕಣಿಗಣ್ಣನ್ ಹೋಗಿಂದ್ರ ಕಾಮರೂಪಂಗಚ್ಚಿ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆದಿಶೇಷ ಸುತ್ಕೋ ನಡಿ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರು. ಭಗವಂತ ಎದ್ದ, ತಿರುಮಳಿಸಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಿರುಮಳಿಸಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೊರಟ. ಇವ್ನು ಹೊರಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಪೂರ ಕಾಂಚೀಪುರ ಖಾಲಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬರೀ ಸ್ಮಶಾನದಂತಹ ಮೌನ, ಉತ್ಸಾಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ರಾಜ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ನೋಡು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೌಖ್ಯ ಮತ್ತೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲಾನು ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ. ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನ ಬಯಕೆ ಇದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಸಮಯ ಮೀರಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಣ್ಣನ್ನು ವಾಪಸ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳು, ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಸರಿ, ರಾಜನ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ವಿವೇಕ ಹೋದ ಸೀದಾ, ಅಪ್ಪ ಕಣಿಗಣ್ಣ ಬೇಡ, ನೀನ್ ನನ್ಗಾಗಿ ಏನು ಹಾಡಬೇಡ, ನಿನ್ ಪಾಡಕ್ ನೀನ್ ಇದ್ಕೋ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಕಣಿಗಣ್ಣ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ತಿರುಗಿದ. ತಿರುಮಲೇಶ ಗುರುಗಳೇ, ರಾಜ ವಾಪಸ್ ಬಾ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ. ಸರಿ ನಡಿ, ಕಣಿಕಣ್ಣನ್ ಪೋಕ್ಕೊಳಿಂದ ಕಾಮರೂಪಂ ಕಚ್ಚಿ, ನೀನು ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪಡುತ್ತು ಕೊಳ್ಳಂತಂದು. ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಭಗವಂತ ಅವನಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇನೆ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರವಾಗಿದ್ದನು, ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಲಗಿದ. ಸೊನ್ನವಣ್ಣಂ ಶೈದ ಪೆರುಮಾಳ್. ಭಗವಂತ ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತಹದ್ದು ತನ್ನ ಭಕ್ತ ಅವನು ಹೇಳದಂತೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಇಂಥದ್ದು ಶಕ್ತಿ ಅದೇನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಇಲ್ಲ ಪಚ್ಚೈ ಪಶುನ್ ಸೊಳ್ ಬರೀ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಇದ್ದವನಾದ್ದರಿಂದ ಎಂಟನೇ ಪಾಶುರ. ನಾನು ಹಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದು ಕೂಡ ನನ್ನ ನಾಲ್ಗೆ ಹಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು. வேயின்மலி புரை தோழி பின்னைக்கு மணாளனை ஆய பெரும் புகழ் எல்லை இலாதன பாடிப்போய் காயும் கழித்து அவன் தாளினை கீழ் புகும் காதலன் மாய மனுஷரை என் சொல்ல வல்லேன் என் வாய் கொண்டே. ವೇಯಿನ್ಮಲಿ ರಮಣೀಯವಾಗಿ ದುಂಡಾಗಿರುವ ಹಸಿ ಬಿದಿರು, ವೇ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿರು, ಬಿದಿರು ಹಸಿರಾದ ಬಿದಿರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳುವಂತಹ ತೋಳುಗಳನ್ನ, ಪಿನ್ನೈಕೆ ನಪ್ಪಿನ್ನಾದೇವಿಗೆ ಮಣಾಳನೈ, ನಿತ್ಯಾಭಿಮತವಾದ ಪತಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಆಯ ಸ್ವರೂಪಾನುಗುಣವಾಗಿ ಪೆರುಂ ಅಪಾರವಾದ ಎಲ್ಲ ಇಲಾದನ ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಪಾಡಿ ಹಾಡಿ ಹೋಯ್ ಬಹುಕಾಲ ನಡೆದು ಕಾಯಂ ಕಳಿತು ಈ ಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅವನ್ ತಾಳಿನ ಕೀಳ್ ಅವನ ಚರಣ ಯುಗಳದ ಕೆಳಗೆ ಪುಹುಂ ಕಾದಲನ್ ಸೇರುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಉಳ್ಳಂತ ನಾನು ಮಾಯ ಮನುಷ್ಯರೈ ಪ್ರಕೃತಿ ವಶ್ಯರಾದ ಕ್ಷುದ್ರ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಎನ್ ವಾಯ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯನಿಂದ ಎನ್ ಚೊಲ್ಲಬಲ್ಲೇನ್ ಏನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಸುಂದರ ಬಾಬು, ಅವನ ತೋಳು ಬೆಳಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ದುಂಡಾಗಿರೋದು ಬಿದಿರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತ ಬಿದಿರು, ಹಸಿರಾಗಿದೆ ಅದು. ವೇಯಿನ್ ಮಲಿ, ವೇಯಿನ್ ಕೊಳಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿದಿರಿನ ಕೊಳಲು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಪಿನ್ನೈಕು ಮಣಾಳನೈ, ಕಂಬರ್ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ತೋಳು ಕಂಡಾರ್ ತೋಳೆ ಕಂಡಾರ್, ಕಾಲ್ ಕಂಡಾರ್ ಕಾಲೇ ಕಂಡಾರ್ ಅಂತ. ಸುಂದರವಾದ ಬಾಹು ಉಳ್ಳವನು, ಆ ಬಾಹುವನ್ನ ಕಂಡು ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದವಳು ನಪ್ಪಿನ್ನೈ, ಸುಂದರ ಬಾಹುವನ್ನ. ಹಾಗೆ ಕಡೆಗೆ ರಂಗನಾಥನನ್ನೇ ಪಡೆದಲ್ಲ ಮದುವೆ. ಯಾ ಬಲಾತ್ಕೃತ್ಯ ಭಂಕ್ತೆ ಅಂತ ಸುಂದರವಾದಂತ ತೋಳುಳ್ಳವನು.
ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋದು. ಈಡ್, வேயின் இத்தியாதி நப்பின்னை பிராட்டிக்கு வல்லபனுமாய் சமஸ்த கல்யாண குணாத்மகனான சர்வேஸ்வரனை கவி பாடி இப்படியிலே இச்சரீரத்தை கழித்து இதன் அனந்தரம் அடிமைக்கீடாயிரப்பது ஒரு சரீரத்தை பெற்று அவனுக்கு அடிமை செய்ய வேணும் என்று ஆசைப்பட்டிருக்கிற நான் என் வாயை கொண்டு நீர்க்கும் இழி போல இருக்கிற க்ஷுத்திரரை கவி பாட வல்லேனோ என்கிறார். வேயிலும் இத்தியாதி, வேயின் இத்தியாதி பசுமைக்கும் சொத்துடைமைக்கும் செவ்வாய்க்கும் வேயிலும் விஞ்சின அழகை உடைத்தாய் பரஸ்பர சதிசமான தோளை உடையான பின்னை பிராட்டிக்கு பரஸ்பர சதிசமான தோளை உடைய நப்பின்னை பிராட்டிக்கு வல்லபனானவனை மலிதல் மிகுது புரை ஒப்பு பிறரை கவிப்பாடுகைக்கு யோக்கியமான சரீர சம்பந்தம் அருக்கைக்கும் விலட்சணமான சரீரத்தை பெற்று திருவடிகளிலே அடிமை செய்கைக்கும் புருஷகாரமான நப்பின்னை பிராட்டி என்கை அச்சேர்த்தியிலே கவிப்பாடின நான் வேறு சிலரை கவிப்பாடவோ இனி கைகளிய போக வல்லரோ பிராட்டி கைப்புடையிலே நின்று கவிப்பாடுகிறவர் பின்னைக்கு மணாளனை அவள் செவ்விக்கொள்ள இட்டு பிறந்தவனை ஆயப்பட்டிருக்கை கேய பிரதிபடமாயிருக்கை அன்றிய ஆய என்றது ஆனவென்றாய் ஸ்வரூபானுபந்தி என்றுமாம் பெரும் புகழ் ரூபகுணத்தோடு ஆத்ம குணத்தோடு வாசியர ஓரோவன்னை நிரவதிகமாயிருக்கை எல்லையிலாதன இப்படிப்பட்ட குணங்கள் அசங்கியாதமாயிருக்கை பாடிப்போய் காயங்கழித்து பாண்டரஸ்யா தபத்ரஸ்ய சாயாயாம் ஜரிதம்மயா என்று சக்கரவர்த்தி பிரஜாரக்ஷணார்த்தமாக சுத்தும் பயணம் திரிந்து முத்தின் குடை நிழலிலே சரீரத்தை ஜலிப்பித்தா போல பகவத் குணங்களை பிரீத்தி பிரேரித்தனாய் சொல்லி இதுவே யாத்திரையாய் சரீரத்தை விட்டு அவன் இத்தியாதி இத்தை கழித்து அனந்தரம் சுவானுபவம் பண்ணி இருத்தல் பிரயோஜனாந்தரங்களை கொள்ளுதல் செய்யவிராதே அடிமைக்கு பாங்கான சரீரத்தை பெற்று தாய்முலை கீழே போய் ஒதுங்கும் ஸ்தனந்தய பிரஜை போல திருவடிகளின் கீழே ஒதுங்கவேன் என்னும் அபினிவேசத்தை உடையனான். மாய மனுஷரை உற்பத்தியோட வியாப்தமான விநாசத்தை உடையவர்களை, அதாவது பாடத் தொடங்கின கவி முடிவதற்கு முன்னே முடியும் மனுஷரை என் வாய் கொண்டு என் சொல்ல வல்லேன், கழுத்துக்கு மேலே சொல்லவென்னிலும் இசைகிறதில்லை. என் வாய் கொண்டு வேறே சிலர் வாக்காலே பாடினால் பாடலாம். மனக பூர்வ வாக் உத்தரக, அங்கே காதலை பண்ணி புறம்பே சிலரை கவிப்பாடு போமோ. ஆசைப்படுவதொரு விஷயமாய் பேசுவது ஒரு விஷயமாய் இருக்குமோ. எல்லா இந்திரியங்களுக்கும் அடி மனசிலே, அத்தை அனுவர்த்திக்கும் அத்தனையிலே அல்லாத கரணங்கள். இப்போது இப்படி சொல்லுகைக்கு பிரசங்கமென்னெனில் பிரார்த்தியத்திருக்க புறம்பேல் சிலரை கவிப்பாட காண்கையாலே நான் முன்னம் இதில் நின்றும் தப்ப பெற்றேன் என்கிறார். ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ವೇಯಿನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ನಪ್ಪಿನ್ನಾದೇವಿಗೆ ವಲ್ಲಭನುವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾತ್ಮಕನೂ ಆದಂತಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸ್ತುತಿಸಿ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಕಳೆದು ಇದರ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದ್ದಾಗಿರುವುದೊಂದು ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿರುವ ನಾನು. ಎಷ್ಟರ್ಥಪೂರ್ಣ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ಸೊನ್ನಾಲ್ ಹಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹಾಡುವೆ,
ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? ಈ ಶರೀರ ಇರೋ ತನಕ. ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವನ ನಿತ್ಯ ಸ್ಥಾನ, ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತದ್ದು. ಅದನ್ನ ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆಯಂತಿರುವ ಕ್ಷುದ್ರರನ್ನ ಕವಿ ಹಾಡಬಲ್ಲೇನೋ ಅಂತಾರೆ. ವೇಯನಿತ್ಯಾದಿ ಎಳೆತನಕ್ಕೋ ರಮಣೀಯತೆಗೋ ದುಂಡಾಗಿರುವುದಕ್ಕೋ ಭವ್ಯತೆಗೋ ಎಳೆ ಬೆದರಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದ ಶಲವನ್ನುಳ್ಳುವ ಪರಸ್ಪರ ಸದೃಶವಾದಂತಹ ತೋಳುಗಳನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ನಪ್ಪಿನ್ನಾದೇವಿಗೆ ವಲ್ಲಭನಾದವನನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು. ಭಗವಂತ ಸುಂದರ ಬಾಹು ಆಯ್ತು, ನಪ್ಪಿನ ಹೆಂಗಿದ್ಲು? ಅವಳ ತೋಳುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಪರಸ್ಪರ ಸದೃಶವಾದದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾದದ್ದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಶ್ರೀಯಪತಿತ್ವ, ಆ ಶ್ರೀಯಪತಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಉಂಟು? ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಲ್ಲಭ, ಶ್ರೀಶ, ಶ್ರೀಗೆ ಈಶ, ಇದು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷತ್ವ. ಇಬ್ಬರದು ಕಣ್ಣು ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಅಸದೃಶ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಣ್ಣುಗಳಿರ್ಲಿಲ್ವೋ? ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ, ಇಂದ್ರ, ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸುಂದರ ಬಾಹು, ತಿರುಮಾಲಿರುಂ ಶೋಲೆ ಮಲೈ, ಅಲ್ಲಿರೋನ್ಗೆ ಸುಂದರ ಬಾಹು ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು. ಅವನ ಹೆಸರೇ ಸುಂದರ ಬಾಹು ಅಂತ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಅನ್ವರ್ಥವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಳೆಯ ಬಿದುರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರೆ ಬಿದುರು, ಅದು ಹಸಿರಾಗಿದ್ರು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯ ಸುಂದರವಾದ ತೋಳುಳ್ಳವನು. ಇವಳಿಗೆ ಸದೃಶ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಭಗವಂತನ ತೋಳುಗಳು. ಹಾಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪರಸ್ಪರ ಸದೃಶವಾದದ್ದು. ಅಂತಹ ನಪ್ಪಿನ್ನಾದೇವಿಗೆ ವಲ್ಲಭನಾದವನು ಮಾಲಿದಲ್ ಅದಿಕ್ಕೈ ಪುರೈ ಒಪ್ಪು ಇತರರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನಾಶಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಪುರುಷಕಾರವಾಗಿರುವವಳು ನಪ್ಪಿನ್ನಾದೇವಿಯೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾವ. ಆ ಸೇರ್ವೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದ ನಾನು ಬೇರೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಕವಿ ಹಾಡುತ್ತೇನೆಯೋ? ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಲ್ಲಭ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೈಗ್ರೀವ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವರಾಹ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಶ್ರೀ ಸಮೇತನಾದವನೇನೆ. ಬರೀ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನೋದಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಶ್ರೀಯನ್ನೇ ನಿವಾಸ ತನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಇದೇನಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣು ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ಸ್ಥಿತಾಂ. ಹಾಗೆ ಪುರುಷಕಾರಳಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಗ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್. ಹೀಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರನ್ನ ನಾನು ಹಾಡ್ತೇನೆಯೋ ಅಂತಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಶ್ರೀಹಸ್ತದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕವಿ ಹಾಡುವವರು ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಲ್ರು. ಭಗವಂತನನ್ನ ಇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನೇನೋ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ತೋರಿಸೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಂತ. ತಿನ್ನ ಇಕ್ಕು ಮಣಾಳನೈ, ಅವಳ ಕಾಂತಿ ಸೌಂದರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹುಟ್ಟು ಬಂದವನು. ಆಯ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವವನು, ಹೇಯ ಪ್ರತಿಭಟವಾಗಿರುವುದು, ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದು, ಕುರೈವನ್ನಮಿಲ್ಲದ ಗೋವಿಂದ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಯ ಎಂದರೆ ಆದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವರೂಪಾನುಬಂಧಿಯಾದವನು ನಾರಾಯಣಾಯ. ಆಯ ಅನ್ನೋ ಚತುರ್ಥಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ನಾರಾಯಣನಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ನನಗೂ ಅಲ್ಲ ಇತರರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಸ್ವರೂಪಾನುಬಂಧಿಯಾದವನು ಎಂದು ಕೂಡ ಎನ್ನಬಹುದು. ಎರುಂಪುಹಳ್, ರೂಪ ಗುಣಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಗುಣಕ್ಕೂ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದೊಂದು ನಿರವಧಿಕವಾಗಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಸದೃಶ, ಅನುಪಮ, ಅಪ್ರಮೇಯ, ಅದ್ವಿತೀಯ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು
ಒಪ್ಪುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲೆ ಇಲಾದನ ಇಂತಹ ಗುಣಗಳು ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದ್ದು ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನ ವೇದಗಳೇ ಕೊಂಡಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸೋ ಸಹ. ಇದು ಬರೀ ಆನಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನ ರೂಪನೋ ಗುಣನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದಿಶೇಷ ತನ್ನ ಸಹಸ್ರ ಮುಖದಿಂದ ಇವನ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದನ ಇಂತಹ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಗುಣಗಳಿರುವಂತವ್. ಪಾಡಿಪ್ಪೋಯ್ ಕಾಯಂಗಳಿತ್ತೆ ಪಾಂಡರಸ್ಯಾತ ಪತ್ರಸ್ಯ ಛಾಯಾಯಾಂ ಜರಿತಮ್ಮಯ ಎಂದು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪ್ರಜಾರಕ್ಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿ ಮುತ್ತಿನ ಕೊಡೆಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಶರೀರವನ್ನು ಮುಪ್ಪುಗೊಳಿಸಿದಂತೆ ಭಗವದ್ಗುಣಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಹೇಳಿ ಇದೇ ಯಾತ್ರವಾಗಿ ಶರೀರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿತ್ಯಾದಿ ಇದನ್ನು ಕಳೆದ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದಾಗಲಿ, ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆಗಲಿ ಮಾಡದೆ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಾಯಿಯ ಮಲೆಯ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡಗುವ ಹಾಲು ಉಡುವ ಶಿಶುವಿನಂತೆ ಶ್ರೀಪಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅಡಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಅಭಿನಿವೇಶವನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ನಾನು ಮಾಯ ಮನುಷ್ಯರೈ ಹುಟ್ಟಿದೊಡನೆ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ ವಿನಾಶ ಉಳ್ಳವರು. ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಗುವುದೇ ಇದೆ. ಜರಾಯುಜ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ ಮುಪ್ಪು. ವಾರ್ಧಕ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಬರೋಲ್ಲ? ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ದಾರಿನಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಶರೀರ ಪಡೆದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸಪ್ತ ಅವಸ್ಥೆಗಳು, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾಶ. ಹಾಗೆ ವಿನಾಶ ಉಳ್ಳವರನ್ನ ಅಂದರೆ ಹಾಡಲು ತೊಡಗಿದ ಕವಿತೆ ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ತೀರಿ ಹೋಗುವ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಎನ್ ಮಾಯ್ಕೊಂಡು ಎನ್ ಸೊಲ್ಲಬಲ್ಲೆ ಅಹೃದಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೇಳ್ದೇವಿ, ಏನ್ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಯ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕೆಲವರ ವಾಕ್ಯನಿಂದ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಡಬಹುದು. ಮನಃಪೂರ್ವೇ ವಾಗುತ್ತರಹ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವನ್ನ ಹಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮನಃಪೂರ್ವಂ ಸಮಾಚರೇತಿ. ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರ್ತಿರೋದಿಷ್ಟ, ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡು ಬಿಸಾಕು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸನ, ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಏನೋ ಅಭ್ಯಾಸ, ಅದರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಏನ್ ಸಂದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕೊಂಡಾಡ್ಬೇಕು. ಬರೀ ತೋರಿಕೆಗೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆದು ಬೇರೆ ದಿವಸಗಳಿಗಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದು. ಯಾಕೆ? ಏನು ದೊಡ್ಡ ಬಯಕೆ ಇದೆ, ಅದಾಗ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಲಂಚ ಕೊಡೋದಿದು. ಅವನ್ ನಗ್ತಾನ ಅವನು. ಆಸೆ ಪಡೋದು ಒಂದು, ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತೊಂದು. ವಿಷಯವಾಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ಮನಸ್ಸಷ್ಟೇ, ಇತರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅದನ್ನು ಅನುವರ್ತಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಸಮಾನವಾಗಿರುವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲವರನ್ನ ಕವಿ ಹಾಡೋದನ್ನು ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಇತರರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಏನೋಪ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಅವ್ರ ಕಡ್ಜೋದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಏನೋ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ, ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಯಾವ್ದು ನನಗಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಈ ರೀತಿ. ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಾಣುವಂತ ಅವರ ಸ್ವಭಾವದಿಂದನೇ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವನೋ ಅಥವಾ ಭಯನೋ ಅಥವಾ ಏನ್ ವಿಷಯ ಆಯ್ತದೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ. ನಾನು ವೇದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನೋ ಪದವೋ ಸ್ವರವೋ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ತೋರಿಸಿರ್ತೀನಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ, ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಆಗೋದು. ನಿನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ
ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಹಾಗಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಏನನ್ನು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸನೋ ಮನೆ ಕೆಲಸನೋ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕೋ, ಈ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇಡ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ವೋ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ 3 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತೊಡಗಬೇಕು. ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ. ಭಗವಂತನ ಕೊಂಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸು ಟಿವಿನೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಚಸ್ಸೇಕಂ ಮನಸ್ಸೇಕಂ ಕರ್ಮಣ್ಯೇಕಂ ದುರಾತ್ಮನಃ. ಆಗ್ಬೇಡ. ಅಕ್ಕಿ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಹುಳುನು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಜೊತೆಗೆ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಜೊತೆ ತಿಂದಂಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹುಳುಗಳು ಎಲ್ಲದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾರಿಸಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗೆ ಸದಾ ಸವಿದ್ರ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಅವನನ್ನ. ಹಾಗೆಯೇ 3 ಕರಣಗಳು ಸೇರ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತ್ರಿಕರಣಗಳಿಂದಲೂ ನಾನು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸದ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಪರಿಸರವೇನೇನು ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈಗೇನೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಂದು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗುನ ತಿನ್ಬೇಡ ನಿನ್ನ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಬರೀ ಮಕ್ಕಳಿಗಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಕಥೆನೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅದರ ಸೆಳೆತ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೀಗೆ ಆಗೋ ಬದಲು ಭಗವಂತ ಅಂತಹ ವಿಷಯ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದಂತ ಬಯಕೆ ಎರಡನ್ನು ನೀನ್ ತಪ್ಸೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇವರು ನಾನು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ, ನನಗಿಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು. 9ನೇ ಪಾಶುರ. பரமோதாரனானவன் என் கவிக்கு தன்னை விஷயமாக்கி வைத்த பின்பு இதர ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲೇನ್ ಎನ್கிறார். ಪರಮೋದಾರನಾದವನು ನನ್ನ ಕವಿತೆಗೆ ತನ್ನನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇತರರನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲು ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಭಗವಂತನೇ ಕೊಟ್ಟ ಭಾಗ್ಯ ಇದು. ಪೊರುಳಲ್ಲಾದ ಎನ್ನೈ ಪೊರುಳಾಕಿ ಅಡಿಮೆಗೊಂಡಾಯ್. ಇವ್ರ ಮಾತೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. 9ನೇ ಪಾಶುರ. வாய்க்கொண்டு மானிடம் பாட வந்த கவியே நல்லேன் ஆய்கொண்ட சீர்வள்ளல் ஆழிப்பிரான் எனக்கே உளன் சாய்கொண்டையும் இம்மையும் சாதித்து வானவர் நாட்டையும் நீ கண்டுகொள் என்று வீடும் தரும் நின்னு நின்னே. ವಾಯ್ಕೊಂಡು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಾಗೀಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಮಾನಿಡಂ ಅಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ, ಅಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕವಿಯನಲ್ಲೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ನಾನಲ್ಲ, ಕವಿಯಾದವನು ನಾನಲ್ಲ. ಆಯ್ ವೇದಾಂತಗಳಿಂದ ನಿರ್ಣೀತವಾದ ಶೀರ್ಕೊಂಡ ಆನಂದಾದಿ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವ ವಳ್ಳಲ್ ಮಹೋದರನಾದ ಆಳಿಪಿರಾನ್ ಚಕ್ರಪಾಣಿಯಾದ ಸ್ವಾಮಿಯು ಎನಕ್ಕೆ ಉಳನ್ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶಾಯಿಕೊಂಡ ಅತಿ ಉಜ್ವಲವಾದ ಇಮ್ಮಯು ಐಹಿಕವಾದ ಅರ್ಚಾವತಾರ ಅನುಭವವನ್ನ ಶಾದಿತ್ತು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ವಾನವರ್ ನಾಟ್ಯಂ ನೀ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ್ ಎಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪರಮಪದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನೀನು ಕಂಡು ಅನುಭವಿಸು ಎಂದು ವೀಡು ಮೋಕ್ಷದ ಆನಂದವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿಂತು ತರು ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದವನವನು. ஈடு வாய் கொண்டித்யாதி வாய் வந்தபடி சொல்லவல்லார் இவரேரே சிருஷ்டஸ்துவம் வனவாசாய ஐயுரையும் ஆய்ச்சியும் அனுவர்த்தித்து பெருமாள் காடேற எழுந்தருளான் என்றார். நானும் அவரை அனுவர்த்தித்து போகிறேன் என்று இளைய பெருமாள் அறிவிக்க
உமக்கு முடி வேணுமென்றோ அபேட்சை உண்டாகில் முடிசூடுகைக்கு யோக்கியனாயிருப்பான் ஒருவன் வேணும் என்று அதற்கு ஈடாக நோன்பு நோலேனோ அவரை அனுவர்த்திக்கைக்காகவென்றோ நான் உம்மை பெற்றது. சுஹೃಜ್ಜನೆ ராமே சுனுரக்தக உபதேச நிரபேட்சமாக பெருமாள் திருவடிகளுக்கு நீர் அறிவறிதே. நான் இன்று சொல்ல வேண்டுவது ஒன்றுண்டோ அடிமையில் உண்டான ருச்சி செவிக்கண்ணாக கண்டு அடிமை செய்யும் அவரிதே. அன்றைக்கே ஸ்வனுரக்த சுஹೃಜ್ಜನೆ கருமுகை மாலையை வெயிலே இட்டா போல பெருமாள் தம் சௌகுமாரியம் வாராதே பித்ரனோ அனுவர்த்தனம் பண்ணி காட்டிலே போகா நின்றார். என் புகுகிறதோ என்று வயிறெறிந்திருக்கிற சுஹೃಜ್ಜனங்களுக்கு நல்லீரே. சுஹೃಜ್ಜனமேன்கிறது திருத்தாயார் தொடக்கமான படை வீட்டில் உள்ளாரை அவர்களுக்கு வேறுபத்தான இவரை நோக்கித்தாரீர் என்றும் ராமே நடக்கை மிகையாம்படி வெறுமனே இருந்தாலும் ஆகர்ஷகமான வடிவழகை உடையவர். ராமே பிரமாதம் மாகார்ஷிகி பால்யாத் பிரபுத்தி சுஸ்னிக்தா என்று அவதார காலமே தொடங்கி அன்வயத்தில் தரிக்கும் வத்திரேகத்தில் தெரியாதவர்க்கு இன்றாக ஒரு பிரமாதம் புகுருகைக்கு சங்கை இல்லைகிறேன். சம்பாவிதமானதொன்னை சொல்லுகிறாள் ஆளாக வேணுமே. பிராத்தரி கச்சதி அவர் உம்மையுடைய முன்னே உணப்பற்கிறீர். அவ்வளகிலே கண் வைத்து நீர் அதிகரித்ததுக்கு சோர்வு பிறவாதபடி குறிக்கொள்ளும். அக்ரதப்பிரையோ நடை சக்கரவர்த்து பிடிக்கலாம் படி ஆடல் பாடல் இத்தியாதி வாய்கொண்டித்தியாதி அவன் தன்னை ஏத்துகைக்கு தந்த வாயை கொண்டு க்ஷுத்ரரை கவிப்பாடுகைக்கு பிறந்தவன் அல்லேன். நான் பிறரை கவி பாடினால் என்னுடைய சிருஷ்டி பிரயோஜனம் அவன் பெத்தானாம் படி என் ஸ்வமுத்திஷ்யம் விரே சிருஷ்டி ஆய்கொண்ட இத்தியாதி நீர் அவனை கவிப்பாட கடவேன் என்றிருந்தாலும் வேதங்களும் எதோவாச்சோ நிவர்த்தந்தை என்றோ மீளுகிற விஷயமன்னோ கவிப்பாட போமோ என்ன அவன் பக்தானாம் என்கிறபடியே தன்னை எனக்கு ஆக்கி வைத்தான். எனக்கு கவிப்பாட குறை என்கிறார். ஆய்கொண்ட சீர் ஆயப்பட்ட சீர் ஏய பிரத்தினிக்க கல்யாண குணங்கள் வள்ளல் பரமோதாரன் ஆழிப்பிரான் இக்குணங்களை காத்தூட்ட வல்ல பரிகரத்தை உடையவன் எனக்கே உடன் என் கவிக்கே தன்னை விஷயமாக்கினான். ஆழிப்பிரான் இத்தியாதி தானும் தன் பரிகரமுமாயிருக்கிற இருப்பை எனக்கு கவி பாடலாம் படி எனக்கு விஷயமாக்கினான். வழக்கை ஆளி இத்தியாதி ஷாய் கொண்ட இமயம் சாதித்து வழியை உடையத்தான ஐகிக சுகத்தையும் தந்து ஷாய் வழி கொள்கை உடைத்தாகை மோட்ச சுகத்திலும் நன்றாம்படி ஐகிகத்திலே சுவானுபவமே யாத்திரையாம்படி பண்ணி தருகை சாதித்து ஐகிகங்களோடு மேலுள்ளவத்தோடு வாசியற அவனே சாதனமாக காணும் இவர் பெறுவது. வானவர் நாட்டையும் குடியிருப்பாரோர் உபாதியாயித்து பரமபதத்தில் ஸ்ரீ வைகுண்டநாதனுக்கு பிராப்தி தேசம் நித்தியசூரிகள் இட்ட வழக்காயிருக்கும் பகவத் விஷயவாசினா என்னும் தன் பக்கலிலேயாய் இருக்கிறது. நீ கண்டுகொள் என்று திருதம் தசகுணம்மையா என்று ஸ்ரீ பண்டாரத்தை வளர்த்து வைத்து பெருமாள் மீண்டு எழுந்தருளின போதே ஸ்ரீ பரதாழ்வன் காட்டிக் கொடுத்தா போல வானவர் நாட்டையும் நீ கண்டுகொள் என்கையாலே முன்பே அங்கி உடரான நித்திய சூரிகளோடு இன்று புக்கவனோடு வாசிய திருக்கை அன்று இந்த கன்றின் பக்கல் வாத்சல்யாத்தல முன்று இந்த கண்ணை கார்கடை கொள்ளும் சுரபியை போல துவை கிஞ்சித சமாபன்ன இத்தியாதிவது என்று இப்படியே ஆதரத்தோடு சொல்லி வீடும் தரும் கைங்கரிய சுகத்தை தரும் மோக்ஷோ மகானந்த நின்றே இப்படி முழுக்க கொடுத்தாலும் இவனுக்கு நாம் ஒன்றும் செய்ய பெற்றிலோம் என்றும் ருணம் பிரவர்த்தம் இவ மீ என்று திருவுள்ளத்தாலே மெருக்கப்பட்டு நிற்கும் என்று நம் ஆச்சாரிகள் நிறைவேற்றும்படி ஒரு தமிழன் அடைவடைவே தரும் சொன்னவத்தை நான் முதல் ஐகிகத்தில் அனுபவித்த
பின்பு அனுபவிப்பித்து பின்பு ஒரு தேச விஷயத்தை காட்டிக் கொடுத்து பின்பு கைங்கரிய சுகத்தை கொடுக்கும் என்று ಅಥವಾ ಶಾಯಕುಂಡ ಇತ್ಯಾದಿக்கு ஐகத்தில் சுவானுபவ சமிருத்தியையும் தேச விசேஷ பிராப்தியும் கைங்கரிய சுகத்தையும் தரும் இடத்தில் ಸಾತ್ವಿಕತನಂ என்றுமாம். ಇದರ ಕನ್ನಡದ ತನ್ನಿಕೆ ವಾಯ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಹೇಳಬಲ್ಲವರು ಇವರೇ ಅಷ್ಟೇ. ಸೃಷ್ಟಸ್ತ್ವಂ ವನಮಾಸಾಯ ದಶರಥನನ್ನ ಕೈಕೇಯಿಯನ್ನ ಅನುವರ್ತಿಸಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಯ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿದ್ದ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಅನುವರ್ತಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಕಿರೀಟವು ಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತನಾಗಲು ಯೋಗ್ಯನಾರ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಬೇಕು ಎಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಮಾಡದೆ ಇರುತ್ತಿದ್ನು. ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಅನುವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ವೋ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು. ಇದು ಮಾತು ಸುಮಿತ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಯೋಧ್ಯ ಮಠಮಿಂ ವಿದ್ದಿ ಮಾಂ ವಿದ್ದಿ ಜನಕಾತ್ಮಜ. ಅಯೋಧ್ಯೆನೆ ಕಾಡು ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ನಾನು ಜಾನಕಿ ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಅವರು. ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಅವನನ್ನ ಅನುವರ್ತಿಸೋದಕ್ಕಲ್ವೋ ಕೈಂಕರ್ಯಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀವರ್ಧನ ಸುಹೃಜ್ಜನೇ ರಾಮೇ ಸ್ವರುರಕ್ತ. ಉಪದೇಶ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೀವೇ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ನಿಗ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಷ್ಟೇ. ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದುಂಟು. ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ರುಚಿಯಿಂದ ಚಕ್ಷುಶ್ರವಾಹ ಆದಿಶೇಷನಿಗೆ ನೀವು ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವವರಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವನುರುಕ್ತ ಸಹೃಜ್ಜನೆ ಕೋಮಲವಾದ ಕರುಮಹಿ ಪುಷ್ಪದ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ತನ್ನ ಸೌಕುಮಾರ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸದೆ ಪಿತೃ ಅನುವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೋ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಳಮಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಹೃಜ್ಜನಗಳಿಗೆ ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸ ಪಾತ್ರರಾದ ಒಳ್ಳೆಯವರಷ್ಟೇ. ಸುಹೃಜ್ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೋದು ಅವರ ತಾಯಿಯು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನ, ಅವರಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಬೇರಿನಂತಿರುವ ಇವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ. ರಾಮೇ ನಡೆಯ ಚಲುವು ಅಧಿಕವಾಗುವಂತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯವುಳ್ಳವನು. ರಾಮೇ ಪ್ರಮಾದ ಮಾಕಾರ್ಷಿಹಿ ಬಾಲಾತ್ ಪ್ರಭತಿ ಸುಸ್ನಿಗ್ಧ ಎಂದು ಅವತಾರ ಕಾಲ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ರಾಮನೊಡನೆ ಆದ ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದು ಅವನ ಅಗಲಿಕೆಯನ್ನ ಧರಿಸಲಾರದವರಿಗೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಮಾದ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಶಂಕೆ ಇಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಸಂಭಾವಿತವಾದದ್ದು ಒಂದನ್ನು ಹೇಳುಗಳಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಭ್ರಾತರಿಗಚ್ಚತಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮುಂದುಗಡೆ ನಡೀತಾರೆ ಕಾಣಿರಿ. ಆ ನಡೆಯ ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿಬಾರದಂತೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗ್ರತಃ ಪ್ರೇಯೋ ನಡೆಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಬಂದ ಎಂದು ಬಿರುದು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾದಂತೆ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಕೈಂಕರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವನು ಮೊದಲು ಹೋದ, ಆಮೇಲೆ ರಾಮ, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಸೀತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರಣವವೇ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಲ್ಲೇಖ. ಆ ಓ ಮಾ ಅದನ್ನೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮ ಸೀತೆ ಅಂತ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಈ ಹೊಗಳ ಭಟ್ರು ಇಂಥವ್ರು ಒಂದಾರ್ ಕಿರುಚಿನ್ನ ಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳಹರ್ ಒಂದಾರ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಅಳಹರ್ ಬಂದ್ರು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರ್ ಮುಂದೆ ಒಬ್ರು ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬಂದ ಎಂದು ಬಿರುದು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾದಂತೆ ಇರೋರು. ಆಡಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಯಿಕೊಂಡ ಇತ್ಯಾದಿ ಅವನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲು ಕೊಟ್ಟ ಬಾಯಿಂದ ಕ್ಷುದ್ರರನ್ನ ಕುರಿತು ಕರೆದೆ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದವನಲ್ಲ ನಾನು. ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಬಾಯಿ, ಆ ನಾಲ್ಕು, ಆ ವಾಕು ಎರಡು ಅವನಿಗೇನೆ ಸೀಮಿತ. ವಾಯ್ ಉನ್ನೆ ಎಲ್ಲಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಇನ್ಯಾರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದವನಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕ್ಷುದ್ರರನ್ನ ಆಡೋದಕ್ಕಾಗಿ. ನಾನು ಇತರನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಅವನು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಪಡೆದಂತಾದೀತು? ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಭಗವಂತ ಇವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನಿಂದ ತಿರುವಾಯಿ ಮುಳಿ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಲ್ವೇ ನಾನು ಇರೋದು. ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರನ್ನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಕಳ್ಸಿದ್ ಯಾಕೆ? ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೇನು? ಈಗ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಇಲ್ವಾ? ಏನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಳಿಸಿದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಹಂಗೆ ಆಯಿಕೊಂಡ ಇತ್ಯಾದಿ
ನೀವು ಅವನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬಲ್ಲೆನು ಎಂದಿದ್ರು ವೇದಗಳು ಸಹ ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಎಂದು ಹಿಂತಿರುಗುವ ವಿಷಯವಲ್ವ ಅವನು. ನೀವು ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು ಸ್ತುತಿಸಲಾದೀತು ಅಂದರೆ ಅವನು ಭಕ್ತಾನಾಂ ಎಂದಿರುವಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ನನಗಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿಟ್ಟನು. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕವಿ ಹಾಡಲು ಅಡ್ಡಿ ಏನು ಅಂತಾರೆ. ಆಯ್ಕೊಂಡ ಶೀರ್, ಆಯಪಟ್ಟ ಶೀರ್, ವೇದಾಂತಗಳಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆನಂದಾದಿ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳನ್ನುಳ್ಳವನು, ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲ ದೂರ ಆದವನು, ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನ ಬಿಂಬಿಸುವ ಇದುಗಳಿಂದ ದೂರನಾದವನು, ವಳ್ಳಲ್ ಪರಮ ಉದಾರನು, ಆಳಿಪಿರ ಸುದರ್ಶನವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಚಕ್ರಧಾರಿ, ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಭಕ್ತರು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತ ಪರಿಕರವುಳ್ಳವನು, ಎನಕ್ಕೆ ಉಳನ್ ನನ್ನ ಕವಿತೆಗೆ ತನ್ನನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿಸಿದವನು, ಆಳಿಪಿರಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ತಾನು ತನ್ನ ಪರಿಕರವು ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನನಗೆ ಕವಿ ಹಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿಸಿದವನು, ವಲಕ್ಕೈಯಾಳಿ ಬಲಗೈನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಾಯ್ಕೊಂಡ ಇಮೆಯುಂ ಸಾಧಿತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಯುಕ್ತವಾದ ಐಹಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಶಾಯ್ ತೇಜಸ್ಸು ಕೊಳ್ಳೈ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗುವುದು, ಮೋಕ್ಷ ಸುಖಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವಂತೆ ಐಹಿಕದಲ್ಲಿಯೋ ಅವನ ಅನುಭವವೇ ಯಾತ್ರೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ತರುವುದು. ಶಾದಿತ್ತು ಐಹಿಕಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮೇಲಿರುವವುಗಳೊಡನೆ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನೇ ಸಾಧನವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಿರಿ. ಇವರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ವಾನವರ ನಾಟ್ಯಂ, ಇತರರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇರುವಂತಾಯಿತು. ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆ ಶ್ರೀವೈಕಂಠನಾಥನಿಗೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿ ದೇಶವು ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೆ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಭವದ್ ವಿಷಯವಾಸಿನಃ ಎನ್ನುವುದು ತನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳ್ ಎಂದ್ರೆ ಕೃತಂ ದಶಗುಣಮಯ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಭಂಡಾರವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಾಗಲೇ ಶ್ರೀ ಭರತಾಳ್ವಾನ್ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತೆ. ನಾನಲ್ಲ ರಾಜ್ಯವರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಪಾದುಕೆಗಳು. ಪಾದುಕಾ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಂದಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾದುಕೆಯನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದರ ಸೇವಕನಾಗಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ನಡೆಸಿದ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಸ್ತ 100% ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವನ ರಾಜ್ಯಭಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೋಸ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಪಮೃತ್ಯು ಇಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕಸ 13 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭರತ ರಾಮನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದ. ಬೊಕ್ಕಸಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೇನಾಗ್ಬೇಕು, ಈ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ಅವರ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕಾಗೇನೆ ರಸ್ತೆ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾದುಕಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ 13 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ, ಮೊದಲಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಭರತ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತೆ. ವಾನವರ ನಾಟ್ಯಂ ನೀಕೊಂಡುಗಳ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ಮೊದಲಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾದ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಿಗೂ ಈ ದಿನ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮುಕ್ತನಿಗೂ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ಆಗ ತಾನೇ ತಾನು ಹಡೆದ ಕರುವಿನಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಮೊದಲು ತಾನು ಕಡೆದ ಕರುವನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಸುರಭೆಯಂತೆ ತ್ವಯಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಮಾಪನ್ನ ಇತ್ಯಾದಿಯಂತೆ ಎಂದ್ರೆ ಹೀಗೆಯೇ ವೀಡುಂ ತರುಂ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸುಖವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮೋಕ್ಷೋ ಮಹಾನಂದ ನಿಂದು ನಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ಇವನಿಗೆ ನಾವು ಒಂದನ್ನು ಮಾಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಋಣಂ ಪ್ರವೃದ್ಧ ಮಿಹಮೆ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಖೇದಪಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಂತವನು. ದ್ರೌಪದಿ 2 ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಶಿರಸ್ಸಂಜಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಮಾಂ ಶರಣಾಗತಿಂ ಅಂತ. ಆ ಕ್ಷಣ ಅವಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾಂಬರ ಅಕ್ಷಯವಾಗುವ ಅಂಬರ ವಸ್ತ್ರ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಅವಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ನಗ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೆವರು ಬಂದು ಕಡೆಗೆ ಮೂರ್ಛಿತನಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ ದುಶ್ಯಾಸನ. ಅವಳನ್ನ ನಗ್ನನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಮಹೋಪಕಾರಿಯಾದ ಭಗವಂತ ನಾನಿನ್ನೂ ಅವಳು ಕೈ ಮುಗಿದಲ್ಲ, ಅದರ ಆ ಋಣದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಋಣಂ ಪ್ರವೃದ್ಧಮಿವಮೇ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಖೇದಪಟ್ಟು ನಿಲ್ಲವನು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರುಗಳ ನಿರ್ವಾಹ. ಒಬ್ಬ ತಮಿಳನು ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ ಎಂದ. ಮೊದಲು ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಒಂದು ದೇಶ ವಿಶೇಷವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸುಖ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂದು. ಅಥವಾ ಶಾಯಿಕುಂಡ ಮೊದಲಾದದಕ್ಕೆ ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾನುಭವ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ, ದೇಶ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನ, ಕೈಂಕರ್ಯ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಕೊಂಚ ಕೊಂಚವಾಗಿ ಅವನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಂಡಂತೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ ಎಂದು. ಇಹದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಪರದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಎರಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪತ ಲಾಭ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಅವನನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟ ನಾವು. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ,
ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். திருக்குறை பிரான் பிள்ளான் திருவடிகளே சரணம். கவிதார்க்கிக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குருவே நமः. வாதித்யுபசிரோபங்க பஞ்சான பராக்கிரமः ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதார்ய சிரம் விஜயதாம் புவி. ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மகாதேசிகாய நமः. सर्वं श्री वासुदेवार्पणमस्तु.